الف لام چمبے دی بوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کا موضوع عشق ہے، بلکہ تعلیمات کی بنیاد ہی عشق ہے۔ تو آپ نے عشق کے موضوع پر پہلے بھی بیت بہت سے پارٹس میں پڑھے ہیں، لیکن عین میں ان کے خاص ابیات ہیں، اور عشق کے بارے میں پارٹ 25 میں میں نے تفصیل سے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ آج ہماری 28ویں نشست ہے، جس میں 5 بیت ہوں گے اور عین کے ہوں گے 135 سے 139 تک۔ تو اس میں 5 ابیات کا ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ عشق دی بھا ہڈاں دا بالن، عاشق بہ سکیندے ہو، گت کے جان جگر وچ آرا، ویک کباب تلیندے ہو، سرگردان پھرن ہر ویلے، خون جگر دا پیندے ہو، عاشق ہوئے ہزاراں باہو، پر عشق نصیب کہیندے ہو۔ عشق دی بھا، عشق دی کی بھا آگ، ہڈاں ہڈیوں، دا کا بالن ایندھن۔ کسی بھی چیز کو جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیس لے لیں، لکڑیاں لے لیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مٹی کا تیل لے لیں، تو ایندھن ہوتا ہے کسی چیز کو جلانے کے لیے۔ تو بالن پرانے زمانے میں کہتے ہیں لکڑیوں کو، بالن کہتے تھے لکڑیوں کو جو جلایا جاتا تھا، اس کو بالن کہتے تھے، لکڑیوں سے جلایا جاتا تھا۔ عاشق بیٹھ کر سکیندے تاپتے ہیں، آگ تاپتے ہیں، سکیندے سکون لیتے ہیں۔ جب سردی لگتی ہے آگ کو تاپ کر سکون ملتا ہے نا۔ عشق کی آگ عاشقوں کی ہڈیوں کا ایندھن ہے، اور عاشق بیٹھ کر اسے آرام سے تاپتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہوا، عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے علاوہ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ اس آگ میں جل کر عاشق بھی آگ بن جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک جل رہی ہوتی ہیں، اور وہ آرام سے بیٹھ کر اس جلنے کا مزہ لیتا ہے۔ گت کے جان جگر وچ آرا، ویخ کباب تلیندے ہو۔ گت کے ڈال کر، جان جگر وچ میں آرا ہوتا ہے، وہ ایک کاٹنے والا، لکڑی کو بھی کاٹتے ہیں، اس سے آرے سے لکڑی کو کاٹتے ہیں۔ ویخ دیکھ کباب تلیندے تلتے ہیں۔ جگر میں آرا ڈال کر، تلیندے تو مراد تلتے ہیں، لیکن عشق میں جلتے ہیں، سمجھ لیں، جلتے ہیں، کباب کی طرح عشق میں جلتے ہیں۔ ڈال کر جگر میں آرا، جگر کو چیرتے ہیں، جگر ان کا چیرا جاتا ہے، اور وہ کباب کی طرح تلتے ہیں۔ مراد ہے عشق میں جلتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، عاشق جانو جگر میں درد اور سوز کا آرا ڈال کر اپنے جانو جگر کو چیرتے اور آتش عشق میں جلتے ہیں۔ آتش عشق میں جل کر کباب ہو جاتے ہیں۔ سرگردان پھرن ہر ویلے، سرگردان حیران و پریشان، پھرن پھرتے ہیں، ہر ویلے ہر وقت، خون جگر دا کا پیتے ہیں، ہر وقت حیران و پریشان پھرتے رہتے ہیں اور جگر کا خون پیتے رہتے ہیں۔ یہ عاشق ذات ہر وقت وحشت و پریشانی بے چینی میں سرگردان
وہ بےقرار رہ کر خون جگر پیتے رہتے ہیں۔ یا اس طرح کر سکتے ہیں، یا عاشق ذات ہر وقت وحشت و پریشانی میں سرگردان، بے چین و بے قرار رہ کر اپنے جگر کا درد برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بندے نے جو عشق لگا ہوئے پھر درد بھی بہت ہوتا نا، جگر چ ہوئے دل چ ہوئے کدھر بھی کہاں بھی ہو۔ عاشق ہوئے ہزاراں باہو پر عشق نصیب کے ہیندے ہو۔ ہزاروں عاشق ہوئے ہزاراں باہو پر مگر عشق نصیب کہندے کسی کسی کے۔ ہزاروں عاشق ہوئے پر عشق کسی کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ان ہزاروں عاشقوں میں سے ذات حق کا عشق کسی خوش نصیب کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کا بامحورہ ترجمہ یہ ہے۔ لیکن مزہ یہ عشق دی با ہڈیاں دا بالن، کیا مزہ ہے اس پنجابی تے۔ عشق ماہی دے لائیاں اگیں انہاں لگیاں کون بجاوے ہو، میں کی جانا ذات عشق دی جیڑا در در چا جھکاوے ہو، نہ خود سووے نہ سوون دیوے ہتھوں ستیاں آن جگاوے ہو، میں قربان تنہاں دے باہو جیڑا وچھڑے یار ملاوے ہو۔ عشق ماہی محبوب دے کے لائیاں اگیں لگائیں اگیں آگ، عشق محبوب نے ہمیں آگ لگائی ہوئی ہے، یا عشق محبوب میں ہم آگ میں جل رہے ہیں۔ انہاں لگیاں کون بجاوے ہو، ان لگیاں لگی ہوئی آگ کون بجائے ہو، اس لگی ہوئی آگ کو کون بجائے گا؟ عشق محبوب نے ہمیں آگ لگا رکھی ہے، اس لگی ہوئی آگ کو کون بجائے گا؟ ٹھیک ہے۔ عشق محبوب نے میرے ظاہر و باطن میں ہر طرف آگ بھڑکا رکھی ہے، عشق کی آگ اس وقت تک نہیں بجھ سکتی جب تک وصال یار نہ ہو۔ میں کی جانا ذات عشق دی، میں کی کیا جانا جانوں ذات عشق دی کی، عشق کی ذات میں کیا جانوں، جیڑا جو در در چا جا کر جھکاوے ہو، جو در در پہ جا کے جھکا دیتا ہے۔ میں عشق کی ذات کیا جانوں جو در در پہ جھکا دیتا ہے۔ عشق جو ہے نا وہ بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، چپ رہنا پڑتا ہے، بہت سی ارد گرد سے جھکنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مصلحت کے تحت۔ تو اسی طرف اشارہ کیا گیا، کئی گزرے ہیں۔ یہ عشق ہی ہے جو طالب کو ہر در پر جھکنے پر مجبور اور بے بس کر دیتا ہے۔ نہ خود سووے نہ سوون دیوے ہتھوں ستیں آن جگاوے ہو، نہ تو خود سوتا عشق، نہ تو خود سوتا عشق۔ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ بھئی جہاں پہ آپ کا محبوب ہے وہ آپ کو یاد آ رہا ہے، خود سونے نہیں تھا، یا تو مرشد ہے، یا آقا پاک کی ذات ہے، یا اللہ پاک کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، ان تینوں میں جس منزل پہ آپ ہیں وہی منزل پہ آپ کا محبوب ہے، نہ تو سون دیندا نہ جاگن دیندا۔ وہ گل تو عشق دی ہو رہی ہے، عشق تے اللہ پاک دی ذات ہے۔ حضرت عشق ببارگاہ کونین تخت سلطنت راستہ رسالہ روئی شریف، حضرت عشق نے ببارگاہ کون میں اپنا تخت بچھایا سب سے پہلے، پھر نور احدی سے نور احمدی کو جدا کیا۔ جتھے تسی ہو تھوڑے وہ تانوں سون نہیں دیندا، کوئی سون والا کوئی ہے جڑا سون نہیں دیندا؟ کوئی سمجھو بھی انہاں عشق تے گلاں نوں۔ عشق جتھے آندا اوتھے اللہ دی ذات ہی ہے، عشق اللہ پاک ہے۔ اگر آپ مرشد کی ذات تک ہیں تو فنا فی شیخ، ان تک مرشد نہیں کہ آپ کو سونے دیتا۔ اگر آپ فنا فی رسول پہ پہنچ گئے، آقا پاک آپ کو، تو اگر آپ فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی وصال الہی ہو گیا تو پھر وہ نہیں آپ کو سونے دیتا۔ یہ اس کا عشق وہ ہے، یہاں آپ جس مقام پر ہیں اس مقام کے مطابق سمجھ لیں اس کو۔ میں تو ایک ہی سپیڈ میں لگا ہوا ہوں،
ਨਾ ਖੁਦ ਸੋਵੇ ਨਾ ਸੌਵਣ ਦੇਵੇ, हथों सुतिया आण जगावे। ना तो खुद सोता है ना सोने देता है, अगर सो भी जाए तो आकर हमें जगा देता है। सुबह की बात है, मुझे सुबह मैं उठा, 1 घंटा मुझे मुर्शिद की इतनी याद आई, इतनी याद आई, तन उठा दिया, इतनी याद आई, 1 घंटा मैं लेटा रहा। अपने मुर्शिद की बहुत याद आई आज मुझे। इश्क ऐसी आग और रोग है जिसमें कोई करार नहीं है, ना ये खुद चैन लेता है ना लेने देता है। समझे? ये जिस्म बनाए इस वास्ते गया, इश्क वास्ते, कि इन तकलीफ होंदी, चैन नहीं हुंदा, ये जिस्म जड़ा ना ऊपर बनाया गया है। मैं कुर्बान तिन्हां दे बाहू, मैं कुर्बान तिन्हां दे उनके बाहू, जेड़ा जो विछड़े बिछड़े यार मिलावे मिला दे। मैं उनके कुर्बान जाऊं बाहू, जो बिछड़े यार महबूब मिला दे। मैं ऐसे मुर्शिद कामल के कुर्बान जाऊं जो राह इश्क से गुजार कर तालब को हक ताला से मिला देता है। ये उर्दू है जी, बा मुहावरा तर्जुमा। इश्क दियां अवलड़ियां गल्लां जेड़ा शरा थी दूर हटावे हूँ, काजी छोड़ कज़ाई जावन जद इश्क तमांचा लावे हूँ। लोक अयाणे मत्ती देवन आशका मत ना भावे हूँ, मुड़न महाल तिन्हां नूं बाहू जिन्हां साहब आप बुलावे हूँ। इश्क दियां इश्क की अवलड़ियां उल्टी, जड़ा जमाना चल रहा उस तो उल्टी, इश्क की अवलड़ियां उल्टी गल्लां बातें, इश्क की उल्टी बातें हैं। आम जमाने से उल्टी बातें उल्टी बातें हैं। जेड़ा जो शरा शरीयत थी से दूर हटावे हटा देता है। इश्क की उल्टी ही बातें हैं, अवलड़ियां गल्लां जो शरीयत से दूर हटा देता है। इश्क की तो बात ही निराली है जो कुछ खुश नसीबों को शरीयत से आगे गुजार कर राह इश्क पर गामजन कर देता है। ठीक हो गए? काजी छोड़ कज़ाई जावन जद इश्क तमांचा लावे हो। काजी व जज समझ लें आप। पुराने ज़माने में काजी होते थे ना, तो अब जज समझ लें। जब ये बैत लिखे गए तो उस वक्त काजी होते थे, ये जज समझ लें आप इनको। छोटे छोटे जज नहीं होते, छोटे जजियाँ, छोटे छोटे जज। छोड़ कज़ाई कज़ा नमाजें जावन जाएं जद जब इश्क तमांचा थप्पड़ लावे लगाए। काजी कज़ा नमाजें छोड़ दें जब उन्हें इश्क का थप्पड़ लगे। कज़ाई नमाज़ें पढ़ना क्या होता है? जब आदमी को होश आती है ना कि मैं तो यार बड़ा वक्त ज़ाया किया तो मेरी नमाज़ें कज़ाएँ हो गई हैं, तो किसी आलम के पास जाता है तो कहता है कि मेरी तो पिछली नमाज़ें कज़ा हो गई हैं, उनका क्या करूं? तो कहते हैं कि एक नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ लिया करो। इस तरह तरीका बताता है, ये उसका जिक्र है। इस तरह होता है ना। इश्क की ये आग अगर किसी मुफ्ती, काजी या आलम को लग जाए तो वो अपने मरातबे इल्म व फजल छोड़ कर आशिकों की भीड़ में शामिल हो जाता है। लोग अयाणे मत्ती देवन आशिका मत ना भावे हो। लोग अयाणे होते हैं नावाकफ लोग, जिनको किसी पता ना हो कि मैं काम कर रहा हूँ, उस काम का पता नहीं है, मुझे आके मना करना शुरू कर दे। जाहिल कह रहे हैं। दुनियादार सियाणा, बहुत सियाणा। अबू जहल बहुत सियाणा सी ना, पंजाबी सियाणा कहते, बहुत समझदार अकलमान से, अरबी च कहते सियाणा। ते वो सियाणे ने, समझे? दुनियादार मत्ती देवन नसीहतें करन, नसीहतें करे। आशिका मत
नसीहत ना भावे पसंद आए। आशिकों को नसीहत पसंद नहीं आती। दुनियादार लोग आकर आशिकों को नसीहतें करते हैं, लेकिन आशिकों को ये नसीहतें समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती। दिल के अंधे और नूरे बसीरत से महरूम लोग आशिकों को तर्के इश्क की नसीहतें करके इबादत और रियाजत के आसान रास्ते पर चलने की तलकीन करते हैं, मगर आशिकों को यह नसीहतें एक आंख नहीं बाती। ये इसका उर्दू था। मुड़न महाल तिन्हां नूं बाहू जिन्हां साहब आप बुलावे हो। मुड़न वापसी मुहाल नामुमकिन तिन्हां नूं उनका जिनको साहब। अब यहाँ जो मर्जी सुने। कहते हैं मुर्शिद, मौलाना रूम का एक कौल है कि मुर्शिद अपने मरीद खुद चुनता है, कभी गुलाम अपना आका नहीं चुनता, बल्कि आका अपने गुलाम चुनता है। कहते हैं कि अल्लाह पाक समझ लो, साहब नूं अल्लाह समझ लो, मुर्शिद समझ लो, रसूल समझ लो। जिनको साहब आप बुलावे, आप खुद बुलाए, आप खुद लेकर आए, खा बातिनी तौर पर खा ज़ाहिरी तौर पर। चलो अल्लाह ताला लगा लेते हैं, ज़रा खुश हो जाओगे। उनके लिए इश्क की राह से या फ़क्र की, फ़क्र और इश्क एक ही बात है, फ़क्र की राह से मुड़ना महाल नामुमकिन होता है जिनको वो खुद बुला के लाता है। ठीक है, इसका उर्दू तर्जमा कर देते हैं कि जिनको मालिक हकीकी खुद अपना इश्क अता करे, उनका इस राह से वापस मुड़ना महाल और नामुमकिन होता है। अब यहाँ मैं एक बात बताने लगा हूँ। आलम का फ़र्ज है कि वो उम्मत की ज़ाहरी अलूम में तरबियत करे, ज़ाहरी अलूम में तरबियत करे। एक आलम होता है, एक आमल होता है। ठीक है, उसको शामिल करना कि ये मुसलमान है, वो बेकार है, वो तो दायरा इस्लाम से ही खारिज होता है। खा वो नूरी इल्म करता हो, खा वो काला इल्म करता हो, दायरा इस्लाम से खारिज है। वो ऐसे होते हैं, हमें कोई दाल माश डाल के इधर उधर करके, तबीज इधर करके, धागा करके, ऐसे सूरत कोई लो बना के और लोगों को ठगते हैं कि दुनिया में तुम्हारा काम हो जाएगा। वो दुनियादार आमल होते हैं, तो दुनियादार ही उनके पास जाते हैं, नंबर शंबर ले ले, कई लॉटरी के इधर उधर के नंबर शंबर, उनको कहते हैं आमल। माशाल्लाह अमल तो अब हमारी ख्वातीन भी अब होने लगी हैं। बड़ी बरकत डाल दी पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने आमलीन पर। तो ये इनके पास जाना कुफर है, इनके पास से बैठना भी कुफर है, और ये दायरा इस्लाम से खारिज है। और एक होता है पीर मुर्शिद, उसका एक ही काम होता है, अगर उससे आगे बढ़ने की वो कोशिश करे तो वो भी ठीक नहीं होता। उसका काम ये होता है कि बंदे को अल्लाह पाक के करीब कर दे, उसके पास यही इल्म होता है बस। अगर वो पीर मुर्शिद कामल अकमल है तो उसके पास यही इल्म होता है कि वो बंदे को अल्लाह के करीब कर दे, मार्फत दिला दे, बंदे का तज़किया नफ्स कर दे, उसका ये काम होता है बस। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। आलम का काम ये है कि वो उम्मत की ज़ारी तलीम व तरबियत करे शरीयत में, खा वो इबादत हो, खा वो मामलात हो। और अमल जो होता है वो उसका जिक्र इसलिए किया गया है कि अमल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पीर बन गए हैं। ये वो भी मसले हाल गारंटियां देते हैं, और नौज बिल्ला काम अल्लाह ने करने, गारंटियां तुम दे रहे हो। ये बैत नंबर 138 है। आशिक शोदे दिल खड़ाया, आवी नारे खड़िया हूँ, खड़िया खड़िया वलिया नहीं, संग महबूबां दे रलिया हूँ। अकल फिक्र दियां सब भुल गईयां, जद इश्के नाल जा मिलिया हूँ। मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू, जिन्हां इश्क जवानी चढ़िया हूँ। आशिक शोदे बेचारे दिल खड़ाया, गुम कर दिया।
आशिक बेचारे ने दिल ही गुम कर दिया अपना। आप ही नाले खड़े आओ, आप भी नाले साथ ही खड़िया गुम हो गया। आशिक बेचारे ने दिल गवा दिया और साथ आप भी गुम हो गया। माँ बाप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आप साथ गुम हो गया। बामुहावरा तर्जमा ये है, आशिक बेचारे ने पहले तो इश्क में दिल गुम कर दिया, इसके बाद खुद भी इश्क महबूब में गुम हो गया। खड़िया खड़िया वलिया नाही, खड़िया खड़िया गुम हो गया, खड़िया खड़िया गुम हो गया, वलिया वापस नाही ना आया, संग साथ हमरा या साथ महबूबा महबूबों दे के रलिया शामिल हो गया। खड़िया खड़िया वलिया नहीं, संग महबूबा दे रलिया हो, गुम हो गया और वापस ही नहीं आया और महबूबों के साथ निकल गया। ठीक है, इसका बामुहावरा तर्जमा क्या करें, ऐसा गुम हुआ कि फिर वापस नहीं आया और ग्रोह महबूबीन में शामिल हो गया। अकल फिक्र दियां सब भूल गईयां, अकल फिक्र दियां की सब भूल गईयां, सब बातें भूल गईं। अकल फिक्र की सब बातें भूल गईं, जब इश्क नाल साथ जाकर मिल गया। अकल फिक्र की सब बातें भूल गईं, अकल फिक्र की सब बातें भूल गईं, अकल फिक्र तो फारग हो गया जब इश्क के साथ जाकर मिल गया। ठीक है, जब से इश्क से मुलाकात हुई सब अकल फिक्र भूल चुका है। मैं कुर्बान तेना तो बाहू जिना इश्क जवानी चढ़िया हो, मैं कुर्बान तेना तो उनके बाहू जिना जिसका इश्क जवानी चढ़ गया। मैं उनके कुर्बान जाऊं जिनका इश्क जवानी चढ़ गया, जवान हो गया जिनका इश्क। बामुहावरा तर्जमा है, मैं इनके कुर्बान जाऊं जिनका इश्क अपनी इंतहा को पहुंच गया और उन्होंने अपने महबूब को पा लिया, यानी वसाले इलाही पा लिया, यानी जिनका इश्क कामल हो गया। ये कहते मैं इनके कुर्बान जाऊं जिनका इश्क कामल और मुकम्मल हो गया और उन्होंने वसाले इलाही पा लिया। इस तरह भी हो सकता है, जवानी चढ़िया हो। ये 139वां बैत है जी। इश्क सानू लिसियां जाता करके आवे धाई हूँ, जित वल वेखा मैनू इश्क दसीवे खाली जगह न काई हो। मुर्शद कामल ऐसा मिलिया जिस दिल दी ताकी लाई हूँ, मैं कुर्बान उस मुर्शद बाहू जिस दस्या बेत अलाही हूँ। इश्क सानू लिसियां जाता, इश्क सानू हमें लिसियां कमज़ोर जाता समझा, इश्क ने हमें कमज़ोर समझा, नातवा समझा। कर कर आवे धाई हूँ, कर कर के आता है चढ़ाई, कर कर के चढ़ाई करता है, धाई में से चढ़ाई करता है। ठीक है, इश्क ताकतवर होता है तो लिसियां जाता है, तो कर कर आए धाई हूँ। इश्क हकीकी किस कमज़ोर और नातवा जान पर पूरे ज़ोरों शोर से हमला आवर हो चुका है और इसने वजूद पर मुकम्मल कब्ज़ा जमा लिया है। इसका ये उर्दू तर्जमा है जी। जित वाल जिस तरफ वेखा देखूं मैनू मुझे इश्क दसीवे दिखाई देता है, खाली जगह ना नहीं काई कोई। मैं जिस तरफ देखूं मुझे इश्क ही दिखाई देता है, मुझे कोई खाली जगह नज़र नहीं आती। जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नज़र आएगा। ठीक है, ये उधर जिधर नज़र उठती है ज़ाते इलाही के जलवे नज़र आते हैं और कुछ नज़र नहीं आता। इसका बामुहावरा तर्जुमा है जी। मुर्शद कामल ऐसा मिलिया जिस दिल दी ताकी लाही हूँ। मुर्शद कामल के बारे में बयान नहीं हुआ, मीन में करेंगे।
ایسا ملیا مل گیا جس دل باطن، دل میں نے باطن، دی کی تاکی کھڑکی لاہی کھول دی۔ ہمیں ایسا مرشد کامل مل گیا جس نے باطن کی کھڑکی کھول دی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے مرشد کامل کی وجہ سے ہے، جس نے باطن روشن کر کے ہمیں بھید الہی سے آشنا کر دیا ہے۔ میں قربان اس مرشد باہو جس دسیا بیت الہی ہوں، میں قربان اس مرشد باہو جس دسیا بتایا بید راز الہی اللہ تعالیٰ کا۔ میں اس مرشد کے قربان جاؤں جس نے راز الہی سے یا راز پنہا سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔